مجھ سے روایت کیا کامریڈ باری علی نے، اور انہوں نے سنا اپنے دوست مرزا کاظم سے، اور مرزا کاظم نے سنائی آپ بیتی، اور اب آپ مجھ سے سنیے مرزا بیتی میرے الفاظ میں، اور اس کا ثواب پہنچائیے غالب اور گوئٹے کی ارواح کو، اور دعا کیجیے میرے حق میں، واللہ اعلم بالصواب۔ مرزا کاظم جن دنوں برلن میں تھے ان ایام کا ذکر ہے کہ مرزا صاحب کی ملاقات ایک پنجابی سکھ پریتم سنگھ سے ہوئی، اور دونوں 3-4 روز تک ایک قہوہ خانے میں ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ ایک روز سردار جی نے مرزا صاحب سے کہا، بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ میں اٹلی جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ اٹلی میں میرا مستقبل بہت شاندار ہو سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کچھ روپیہ مجھے بطور قرض دے دیں یا کسی دوست سے دلا دیں تو میں اٹلی پہنچ کر تھوڑے ہی عرصے میں یہ قرض چکا دوں گا۔ مرزا کاظم نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، قرض؟ سردار صاحب، یہاں پردیس میں کون ایسا ہندوستانی فارغ البال ہو سکتا ہے جو اپنے الڑے تلڑوں کے علاوہ کسی دوست کو قرض دے سکے؟ مجھے کوئی زیادہ روپیہ نہیں چاہیے، صرف… اجی کم زیادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ کسی سے ایسی درخواست کرنا ہی بے معنی چیز ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہندوستانیوں کے بجائے جرمنوں سے روپیہ حاصل کیا جائے، جو بہت آسان کام ہے۔ وہ کیسے؟ میں کل بتاؤں گا، آپ اسی وقت یہاں تشریف لے آئیے۔ سردار جی کی آنکھیں ان الفاظ کو سن کر چمک اٹھیں، اور آپ مرزا صاحب کا پیشگی شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ رات بھر سردار جی کو نیند نہ آئی، اور دوسرے دن وقت مقررہ سے آدھ گھنٹہ پہلے ہی قہوہ خانے میں پہنچ گئے، اور بے صبری کے ساتھ مرزا کاظم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر مرزا آئے اور قہوے کی پیالی پیتے ہوئے یوں گویا ہوئے، دیکھیے سردار صاحب، مرزا غالب ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ وہی نا جنہیں انڈین شیکسپیئر کہتے ہیں؟ نہیں، انڈین شیکسپیئر تو آغا حشر کاشمیری مرحوم تھے، جو مشہور ڈرامہ نویس تھے۔ غالب ان سے بہت پہلے عہد مغلیہ میں گزرے ہیں۔ ان کا نام اسد اللہ خان تھا اور وطن دہلی۔ آپ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن عمر تنگ دستی میں گزری۔ آپ کو شراب نوشی کا بہت شوق تھا، اس لیے کبھی فارغ البالی نصیب نہ ہوئی۔ بالکل میرے چاچا ہرنام سنگھ کی طرح زیلدار تھا، 200 بیگھہ زمین تھی، ضلع بھر میں عزت تھی، لیکن شراب نے بیڑا غرق کر دیا۔ آج اسے کوئی 10 روپے ادھار نہیں دیتا۔ ہاں، بس غالب کی بھی یہی حالت تھی، لیکن تھے بڑے خوددار۔ مرتے مر گئے لیکن عمرہ کے سامنے جھکے نہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ سردار سر تو ہلاتے جاتے تھے، لیکن دن میں سوچتے تھے کہ بات تو جرمنوں سے روپیہ حاصل کرنے کی تھی، یہ مرزا صاحب غالب کا قصہ کیوں چھیڑ بیٹھے؟ آپ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ مرزا کاظم نے ان کے دل کی بات کو بھانپ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خاموشی سے سنتے جائیے۔ غالب ایک فلاسفر شاعر تھے، اور انہوں نے وہی زمانہ پایا جو جرمنی کے فلاسفر شاعر گوئٹے کو نصیب ہوا۔ گوئٹے بھی مرزا صاحب یہاں تک کہہ پائے تھے کہ سردار جی سے صبر نہ ہو سکا، اور انہوں نے بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی۔ لیکن مرزا صاحب، جہنم میں جائیں غالب اور گوئٹے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جرمنوں سے روپیہ حاصل کرنے کی ترکیب بتائیں گے۔ بالکل درست، اور میں وہی ترکیب تو بتا رہا ہوں، آپ ذرا سنتے جائیے۔ آپ ہندوستان کے بہت بڑے مورخ، شاعر اور ادیب ہیں۔ میں اور شاعر؟ بس آپ چپ رہیے اور میری بات سنیے۔ آپ اتوار کے دن ہومبرگ ہال میں ایک تقریر کریں گے، جس میں آپ غالب اور گوئٹے کی شاعری کا موازنہ فرمائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو جرمن زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا، اور نہ غالب اور گوئٹے کی شاعری سے واقف ہوں۔ آپ اردو زبان میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پنجابی زبان میں تقریر فرمائیے۔ بات صرف یہ ہے کہ بولتے جائیے۔ غالب اور گوئٹے کی شاعری سے آپ واقف نہیں تو ان کا نام تو چندہ مشکل نہیں، ذرا کہیے تو۔ غالب گوئٹے۔ بالکل ٹھیک، آپ پاس ہو گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ غالب اینڈ گوئٹے کہیے۔ انگریزی زبان میں ہم جسے اینڈ کہتے ہیں، جرمن میں اسے اینڈ کہا جاتا ہے۔ غالب اینڈ گوئٹے۔ واہ، خوب۔ اب آپ ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں۔ کل برلن کے اخبارات میں اعلان شائع ہوگا کہ ہندوستان کے مشہور اسکالر سردار پریتم سنگھ اتوار کے دن بوقت شام ہومبرگ ہال میں غالب اور گوئٹے کے موضوع پر ایک زبردست تقریر کریں گے۔ داخلہ ٹکٹ کے ذریعے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں تقریر میں کہوں گا کیا؟
जो जी में आए कहते जाएं, बस बोलते जाइए और हर 3-4 जुमलों के बाद गालिब एंड गोइटे कहते रहिए। इतवार की शाम आ पहुंची। होमवर्क हॉल जर्मन अहले ज़ौक़ से खचाखच भर गया। सदारत की कुर्सी पर बर्लिन के एक मशहूर माहिर अदबियात जलवा अफरोज थे। उनके एक तरफ सरदार प्रीतम सिंह और दूसरी तरफ मिर्जा काजिम बैठे थे। तकरीर का वक्त आ गया और सरदार साहब तकरीर करने के लिए उठे। साहिब सदर ने उठकर हाजरीन से प्रोफेसर प्रीतम सिंह का तारुफ कराया, जिस पर हॉल खैर मकदमी तालियों से गूंज उठा। सरदार साहब ने अपनी तकरीर शुरू की। साहिबान, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब दिल्ली के रहने वाले थे। उर्दू फारसी दोनों जबानों के शायर थे। शराब बहुत पीते थे, इसलिए उनकी उम्र तंगदस्ती में गुजरी। दिल्ली हिंदुस्तान का दारुसल्तनत है। वहाँ एक घंटा घर भी है। चांदनी चौक में सौदा बेचने वालों की सदाएं बहुत प्यारी होती हैं। हर तरफ से आवाजें आती हैं, गालिब एंड गोइटे। मजमे ने पुरजोर तालियां बजाकर आसमान सर पर उठा लिया और जब तालियों की गूंज खत्म हुई तो सरदार साहब ने तकरीर को जारी रखते हुए कहा, दिल्ली से 300 मील के फासले पर लाहौर है। मैं जिला लाहौर का रहने वाला हूँ। हमारा इलाका बड़ा जरखेज है। पिछले साल बारिशें कम हुई थीं, इसलिए फसलें अच्छी न हुई। इस साल गुरु महाराज की कृपा है, नहर में भी खूब पानी रहा और बारिशें भी अच्छी हो गईं। उम्मीद है कि गेहूं की फसल अच्छी रहेगी। लाहौर की बहुत सी चीजें देखने के लायक हैं, मसलन बादशाही मस्जिद, महाराजा रंजीत सिंह की समाध, चिड़ियाघर, अजायब घर, गालिब एंड गोइटे। फिर तालियों से फजा गूंज उठी और साहिब सदर के लबों पर तबस्सुम रक्स करने लगा। आपने मेज पर हाथ मार मार कर मुकर्रर की जादू बयानी की दाद दी। सरदार साहब ने अपनी हौसला अफजाई होती देखी तो जरा बुलंद आवाज से तकरीर करने लगे। फरमाया, गालिब एंड गोइटे की बदकिस्मती थी कि उन्होंने श्री दरबार साहब अमृतसर के दर्शन न किए, हत्ता कि वो जिला गिरदासपुर भी न जा सके, वरना वहां का गुड़ खा के उन्हें नानी सपने में याद आ जाती। जिला अमृतसर में एक गांव चिमियारी है। वहां के खरबूजे बहुत मशहूर हैं। कसूर की मेथी बहुत खुशबूदार होती है। और फिर गालिब एंड गोइटे के क्या ही कहने, गोया इंडिया एंड जर्मनी। इस दफा सरदार साहब ने उस्ताद के बताए हुए सबक गालिब एंड गोइटे पर इंडिया एंड जर्मनी का इजाफा करके कमाल कर दिखाया और इन अल्फाज ने सोने पर सुहागा का काम किया। तालियों से हॉल गूंज उठा। सरदार साहब ने तकरीर जारी रखी और 2-3 फिक्रे कहने के बाद फरमाया, साहिबान, अब गालिब के अशार भी सुनिए। इस मकाम पर मिर्जा काजिम ने उठकर हाजरीन से जर्मन जबान में कहा कि प्रोफेसर प्रीतम सिंह अब गालिब के चंद अशार सुनाएंगे। सरदार साहब ने अपने मखसूस अंदाज में गाना शुरू किया। नी असा नित दे शराबी रहनानी हरनाम कोरे नारे, ऊद विच किंद करने। मिर्जा काजिम कुर्सी से उछल पड़े, जिस पर हाजरीन ने तालियों से फजा में गूंज पैदा कर दी। ऐसा मालूम होता था कि सब ने इन अशार को बेहद पसंद किया है। सरदार साहब फिर बोले, असी मर गए, नी असी मर गए, कमाया कर देनी हर नाम कोरे नारे, अजे तेरे बंद न बने, हाय नी असी मर गए। इस दफा भी हिस्से मामूल काफी दाद मिली, लेकिन दाद की हद तो उस वक्त हुई जब सरदार साहब ने गालिब की वो मुसल्लत सुनाई, जिसकी टेप का मिसरा ये था, मोड़ी बाबा डांग वालियां छई। 1.5 घंटा गुजर गया और सरदार प्रीतम सिंह, मौर्रिख, शायर और माहिर अदबियात की तकरीर खत्म हुई। इसके बाद मिर्जा काजिम उठे और उन्होंने निहायत फसीह जर्मन जबान में बयान किया कि प्रोफेसर ने जिस काबिलियत के साथ गालिब और कोयटे का मवाजना किया है, शायद ही आज तक किसी ने किया हो। कम से कम बर्लिन में तो आज तक ऐसी तकरीर न हुई होगी और मुझे फख्र है कि मेरे मुल्क ने प्रोफेसर साहब जैसे आदमी पैदा किए हैं। मैं इस पूरी तकरीर का तर्जुमा करके बर्लिन के अखबारात में शाये कराऊंगा और आप देखेंगे कि मेरे वतन के मायानाज माहिर अदबियात ने इल्म फजल के क्या क्या दरिया बहाए हैं। मैं आप साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोफेसर साहब के ख्यालात सुनने की तकलीफ गवारा फरमाई। इसके बाद साहिब सदर उठे और उन्होंने प्रोफेसर साहब और मिर्जा काजिम का शुक्रिया हाजिरीन की तरफ से अदा किया और जलसे के अख्तिताम का ऐलान किया। फिर क्या था, बड़े बड़े अदीब, शायर, अखबार नवीस और रईस सरदार साहब से मुसाफहा करने को लपके और आपको बड़ी मुश्किल से हॉल के दरवाजे तक ले जाया गया। इसी रात को मिर्जा काजिम प्रोफेसर प्रीतम सिंह को ट्रेन पर सवार कराने के लिए स्टेशन तक ले गए और दोनों की जेबें